Okay guys, we are live अनि yesterday चाहिँ हामीले एउटा fun multiplication भनेर एउटा latest method भनेर पढेको थियो हैन. I think you have done the question answers अनि भर्खर हामीले सानो revision पनि गरेको थियो हैन. So today we'll be learning something new. Let's see what it is है त. Okay, Pokemon. Stop dancing, Prabhat. Stop dancing. Eh? I don't like dances. This is not the dance class. No, it's fun. If it was physical class, right? Let's say, guys, the next thing that we're going to learn today is rational number. Right? Rational numbers and rational numbers ko multiplication, divisions, addition, subtraction, or some rules of rational numbers. So I'd like to ask Urmila. Urmila, what do you think rational number is? मैले भनिसकेको छु अगाडि त्यो के नयाँ कुरा हैन हैन. So what do you think rational number is? तपाईले के सम्झिनुहुन्छ भन्नुस् त. Yes. Urmila, are you there? Hello, hello. Yes, sir. Okay, Urmila, भन्नुस्. Rational number भनेको चाहिँ You don't remember, Urmila? तपाईलाई जे जस्तो लाग्छ त्यही भनिदिनुस् ल. Even it doesn't matter if you're wrong or right, eh? Okay, sir. Sir, यो चाहिँ fraction जस्तै होला. Okay, very good, Aida. Urmila. Okay, Pokemon, what do you think rational number is? Number integers त्यस्तै हो. Okay, Urmila, मैले तपाईको एन्सर बुझ्छु कि अनि लेट्स वेट है त एकछिन अरु चान्स दिनु त. ओके प्रभात, पोकेमन से rational number भने के भन्नुस् त प्रभात. माइक म्युट छ तपाईको. Rational number भनेको ओके जस्तो तपाईले जस्तो हो जस्तो लाग्छ त्यही भन्नुस् ल प्रभात. इट डजन्ट म्याटर इफ इट इज रङ अल्सो. नेशनल नम्बर चाहिँ 1 अथवा 3 लाई बुझाउनेलाई नेशनल नम्बर भनिन्छ. Okay, good try. I got answer from Tanushree also la. Urmila र Tanushree भन्नुभएको जस्तै हो नि त. Okay, what does Tanushree say भन्नाले चाहिँ she says कि the number expressed as a quotient of fraction है. That is very true. अनि उर्मिलाले भन्नुभयो fraction number जस्तै हो. That is also true है त. Rational numbers are any numbers that can be expressed in the form of a upon b है त. त्यो भनेको फ्र्याक्सन को फर्ममा लिएर आउन सक्ने नम्बरहरु हो नि रेशनल नम्बर्स हो. लेट्स सी द डेफिनेशन्स एन्ड हामीले यो अगाडि पनि कुरा गरिसकेको थियो. नथिङ न्यू हियर हैन. बट आई विल बी रिभाइजिङ one more time है त. Okay, see here. When one integer is divided by another integer, the quotient is not always an integer. Set of such numbers is known as rational number. So, अब integer है ठ्याक्कै हामीले अगाडि integer को कुरा पढेको थियो. हामीले integer को rules हरु पढेको थियो. Integer addition, subtraction, simplification को कुरा पढेको थियो है त. So, if you don't know that, यो बुझ्न गाह्रो हुन्छ. So, what is an integer भनेर हामीले एउटा लाइन को रुलै बनाएर हेरेको थियो. Any numbers हैन, positive, negative or zero is integer भनेर हामीले गरेको थियो नि त. So हाम्रो any number हैन जुन चाहिँ zero चाहिँ हैन which is not zero and एउटा इन्टिजरले अर्को इन्टिजरलाई डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ भने जहिले पनि त्यो एन्सर इन्टिजर हुँदैन. हाम्रो कम्युटेटिभ ल हो कि कुन चाहिँ लले के भन्छ भने if addition, multiplication, subtraction or division is done between any two integer number, then that is
the answer is also belongs to integer भनेछ हैन तर यदि कुनै पनि नम्बर let's say a र b हैन यो दुईटा डिभाइड गर्दा यो डिभिजन भएन र यो नम्बर यतिकै बसिराख्यो भने the number is rational number and which is in the form of a upon b and they are also known as fraction जस्तै पनि भनिन्छ है त guys. Okay, now let's say another point. Any number which can be expressed in the form of a upon b, where a and b are the integers and not zero, are rational numbers. It is denoted by letter q. Okay, मैले भनेकै कुरा हो आयो या केही पनि nothing new here है के भन्छ भने any number which can express in the form of a by b, where a and b are the integers and not zero भने rational number भयो त. So rational number को definition I guess most of you know of किन केही गाह्रो छैन. The numbers which can be expressed in form of a and b, where a and b are not integers and not zero. Sir. Yes Prabhat. May I go to toilet? हजुर May I go to toilet? Go. Come fast. Come soon. Alright guys, so there are certain laws, key properties of rational number that we should know, hey guys. So I will try to explain them. अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यो प्रपर्टीहरु केही नयाँ नौलो हैन हैन हामीले अगाडि इन्टिजरको पनि प्रपर्टीहरु पढ्दा they are quite similar to these properties है त. So let's see what are those है. Closure property. The first one is closure property and यहाँ चाहिँ के भन्छ भने when two rational numbers are added, subtracted or multiplied, then the result number is also a rational number है त. हाम्रो यो closure property हाम्रो के अरे irrational number मा पनि थियो right? I mean sorry integer मा पनि थियो. Integer मा के भन्थ्यो भने when two integers are added or subtracted or multiplied or divided, the number is also integer भनेर पढाएको थिए नि हैन. जस्तै 2 + 1 is 3 and 3 पनि integer हो है त. यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने कुनै दुईटा rational number हामीले जोड्यो वा subtract गर्यो वा multiply गर्यो भने the result पनि rational number हुन्छ. For example, you can see here है. Don't do this hey guys. Okay. So 3/4 plus 3/4 equals to 3/2. के हुन्छ 3/4 plus 3/4 गर्यो भने that becomes 6/4 and it becomes 3/2. यो 3/2 भने के भयो हाम्रो rational number भयो because it is in the form of a by b. So if any number are subtracted, rational number are subtracted, multiply or added, त्यो नम्बर नै के हुन्छ र हाम्रो rational number नै हुन्छ रे है त. First rule भनौं कि properties भनौं यो छ त. So the second property is known as commutative property and here चाहिँ के भन्छ नि two rational numbers can be added or multiplied in two हैन and two net is r. Okay, two rational numbers can be added or multiplied in any order. Yeah, so it's के भन्छ भने no matter तपाईको 3/5 plus 1/2 छ वा 1/2 plus 3/5 छ like a plus b छ वा b plus a छ answer त त्यही आउँछ नि त हैन. So no matter whatever the order is, if two rational numbers are added or multiplied, the answer is the same है त. यहाँ तपाईको example दिएको छ don't do this है. यहाँ दिएको छ हेर्नुस् ल त 3/5 कसले गराछ यो सर त्यसै हेर्न मिल्छ नि सर. Can we? सर म्यानेज सेटिङमा गएर हेर्नु न सर. त्यो नेम अफ भन्छ त्यसमा गएर हेर्नु. Right, म अलि पछि हेर्छु ल त. जसले गइराख्नु नगर्नुस् ल. Okay. Alright, मैले भनिरहेको छु 3/5 plus 1/2 यदि हामीले गर्नु पर्यो भने हैन यस्तो भनौं न अहिले 1/5 राखौं नथिङ हार्ड नराखौं हैन. सो यसले एड गर्यो भने के हुन्छ हाम्रो 4/5 हुन्छ हैन. सो लेट्स चेन्ज द अर्डर है त. यहाँ के गरौँ भने 1/5 प्लस 3/5 गरौँ है त. यो गर्यो भने के हुन्छ 4/5 हुन्छ हैन. सो हाम्रो सेकेन्ड कम्युटेटिभ ल कम्युटेटिभ प्रपर्टीले चाहिँ के भन्छ भने
नो म्याटर वाट एभर द अर्डर, जस्तै यो 3/5 अगाडि राख्नुहोस् वा 1/5 अगाडि राख्नुहोस् होइन, द एन्सर विल बी सेम, त्यो भने 4/5 है त। द एन्सर डज नट सेम इभन इफ द अर्डर अफ दि त्यो नम्बर्सहरू चेन्ज भए पनि हाम्रो ऊ चाहिँ चेन्ज हुँदैन, एन्सर चाहिँ चेन्ज हुँदैन है त। लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट वान। Okay, the third law, third property हाम्रो के छ, associative property भन्ने छ है त। When adding or multiplying any three rational number can be grouped in any order। जस्तै हामीले यो अगाडि पनि गरेको थियो associative property है। जस्तै a plus b bracket हैन plus c वा भन्नु पनि वा a plus bracket b plus c भन्नु हाम्रो एउटै हो भनेर हामीले भनेको थियो है। सो यहाँ पनि एउटै कुरा छ, हामीले नो म्याटर कुनै तीनटा रेसनल नम्बरमा हैन जसरी हामीले ग्रुपिङ गरे पनि, जसरी हामीले यो ब्र्याकेटहरू राखे पनि द एन्सर इज द सेम है। फर एक्जाम्पल 1/4 plus 1/2 plus 2/3 इक्वल्स टु हाम्रो 1/4 प्लस यो ब्र्याकेट छ 1/2 plus 2/3 है। नो म्याटर त्यो जसरी ग्रुपिङ गर्नुभयो पनि तपाईहरुले एन्सर विल बी द सेम। ओके, नाउ लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट वान है, आइडेन्टिटी प्रपर्टी भन्ने छ है त। सो आइडेन्टिटी प्रपर्टीमा चाहिँ के भन्छ भने 0 is a rational number such that the sum of any rational number to 0 is the rational number itself। यो हाम्रो आइडेन्टिटी प्रपर्टी हाम्रो इन्टिजरमा पनि थियो राइट। any integer added to 0 is the number itself भनेर पढेको थियो है त्यसमा। जस्तै a plus 0 भनेको के हो त, हाम्रो a नै हो नि त हैन, 0 ले जेसँग जोडे पनि त्यो नम्बर इटसेल्फ हुन्छ रे हैन। सो आइडेन्टिटी प्रपर्टी यस ए नै हुन्छ है। सो आइडेन्टिटी प्रपर्टीमा नि के भन्छ भने हाम्रो या त्यो जुन चाहिँ रेसनल नम्बरसँग 0 जोडे पनि त्यो रेसनल नम्बरै आउँछ रे। फर एक्जाम्पल 1/2 plus 0 is 1/2 राइट, 2/4 plus 0 is 2/4, 3/4 plus 0 is 3/4, it goes on and on है गाइस। सो हाम्रो यस्तो हुन्छ रे। सो द लास्ट ल, the last property that we have to learn today is for every rational number a by b there exists another rational number हैन minus a by b such that their addition is 0। जस्तै हामीले एउटा कुनै नम्बर छ नि, जुनै पनि रेसनल नम्बरको एउटा नेगेटिभ रेसनल नम्बर भन्छ रे हैन, अर्को रेसनल नम्बर हुन्छ रे हैन, जसको समले चाहिँ गएर चाहिँ के हुन्छ रे भने के गर्यो उर्मिला सर कस्तो खाले हजुर के थियो होमवर्क रे, what are you के doing? थियो होमवर्क? Okay guys, see here भन्नुस् मैले कुनै एउटा नम्बर छ नि, जस्तै हाम्रो इन्टिजरमा चाहिँ यसरी गरेको थियो हैन। सो एनी एउटा नम्बरको चाहिँ के हुन्छ, एउटा अर्को नम्बर हुन्छ हैन, जस्तै a को माइनस a हुन्छ, जसको तिनीहरु जोड्यो भने चाहिँ के हुन्छ, एन्सर 0 आउँछ। Stop doing that Pokemon, I'll kick you out else। अलराइट, हाम्रो के भनेको छ भने जस्तै हाम्रो इन्टिजरमा पनि त्यही छ हैन, हाम्रो रेसनल नम्बरमा पनि त्यही छ है त। सो इफ एनी नम्बर कुनै एउटा रेसनल नम्बर छ त्यसको चाहिँ यस्तो एउटा नम्बर हुन्छ रे हैन, जस्तै a by b छ भने त्यो माइनस a by b हुन सक्छ हैन, जुन चाहिँ त्यो जोड्यो भने के हुन्छ रे, पुरै 0 हुन्छ रे, त्यसको सम चाहिँ 0 हुन्छ रे है त। सो द्याट इज नोन एज एडिटिभ इन्भर्स भन्छ रे हैन। जस्तै a by b को यो माइनस a by b के भयो, एडिटिभ इन्भर्स हो रे। अर्को कुरा के छ भने फर एभ्री रेसनल नम्बर a by b which is not 0 has another rational number b by a such that their multiplication is 1। जस्तै हाम्रो के भनेर भनेको थियो भने यो चाहिँ थिएन के अरे, सो यो चाहिँ रेसनल नम्बरमा मात्रै छ है त। सो एउटा कुनै पनि रेसनल नम्बरको अर्को एउटा यस्तो नम्बर हुन्छ रे जहाँ चाहिँ तिनीहरूको मल्टिप्लिकेसन 1 हुन्छ रे। फर एक्जाम्पल a by b को रेसनल नम्बर के हो छ अरे, के अरे अर्को एउटा रेसनल नम्बर कस्तो हुन्छ अरे b by a हैन, जसलाई चाहिँ यो मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने के हुन्छ, इट कट्स अफ अनि एन्सर के हुन्छ 1 हुन्छ अरे है त। सो यहाँ 1 र 0 कुरा आछ ल त। सो हियर b by a इज कल्ड द मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अफ द मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स हैन, अनि इट इज अल्सो नोन एज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल भन्ने टर्म चाहिँ बुझ्न धेरै धेरै जरुरी छ तपाईहरुलाई। यो
इज युज इन यर फ्युचरको म्याथ सल्भिङ प्रोसेसलाई भने ल त सो दिस वान इज इट होइन सो म यसको बारेमा फेरि भनिदिन्छु जस्तै एउटा इन्भर्स प्रपर्टीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा जुन पनि रेसनल नम्बर छ ए बाई बी भन्ने त्यसको एउटा अर्को नम्बर हुन्छ अरे जस्तो माइनस ए बाई बी जसले चाहिँ जसको दुईटा जोड्यो भने चाहिँ के हुन्छ अरे एन्सर हाम्रो 0 हुन्छ अरे नाउ फर अनदर केस कुनै एउटा नम्बर छ अरे ए बाई बी त्यो नम्बरको अर्को एउटा नम्बर हुन्छ अरे बी बाई ए जसको मल्टिप्लिकेसन चाहिँ जहिले पनि 1 हुन्छ अरे सो द त्यो हाम्रो माइनस के अरे 0 आउने त्यो अर्को नम्बरको हामीले नम्बरलाई चाहिँ के भन्छ अरे एडिटिभ इन्भर्स भन्छ अरे एन्ड नम्बर जसले गएर चाहिँ त्यसको मल्टिप्लिकेसन 1 आउँछ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अल्सो नोन एज रेसिप्रोकल सो रेसिप्रोकलको यो टर्म बुझ्न चाहिँ धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरूलाई सो त्यसको नोट्स प्रपर बनाउनुहोस् न त सो द्याट इज अल फर द भिडियो गाइज